Welcome everyone to my spoken English playlist. In my previous video, we already discussed about this noun and the sentences using their nouns. So in this video, I want to discuss more details explanations of those sentences using these nouns. So without wasting time, let's go ahead. Now, before going forward to the video, if you are new to the channels, please hit like and subscribe. Okay, let's go. Sentence using Supreme Court is Supreme Court upheld the cancellations of WBSSC jobs. Here upheld means support করা অথবা সমর্থন করা। Cancellations cancel means বাতিল করা। Cancel একটি হচ্ছে verb, but whenever we add tion after a verb, that becomes a noun, like gerund. Whenever we add verb plus ing, that becomes a noun. Similarly, whenever we add verb plus tion, then it becomes also a noun. So the meaning of this sentence is সুপ্রিম কোর্ট সমর্থন করেছিল। কি সমর্থন করেছিল? ওয়েস্ট বেঙ্গল এর এসএসসি যে জব তার বাতিলকে সুপ্রিম কোর্ট সমর্থন করেছিল। দিস পার্ট ইজ অলসো an object, then upheld is verb, then again the cancellations of West Bengal WBSSC jobs is again an object. The next one is refugee means শরণার্থী. The sentence using refugee is thousands of refugees fled across the border. Now fled means পালিয়ে যাওয়া, across means অপর দিকে বা দিয়ে। তো শত শত শরণার্থী বর্ডারের অপর দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। Fled is a past form of flee. The next one is nationals mean নাগরিক. Sentence using nationals is 26th Indian nationals were killed on Pahalgam attack. 26 জন ভারতীয় নাগরিক মারা গিয়েছিল পেহেলগাম অ্যাটাকে। So this is a passive voice. This part passive voice was were plus verb and its past form. So were killed. So next, refuge means আশ্রয়স্থান. Sentence using refuge is during the attack residents took refuge in their basement. Now during এর মানে কি? During এর মানে এই সময়। তো অ্যাটাকের সময় residents means বাসিন্দা, took is a past form of take means নেওয়া, so took means নিয়েছিল। কি নিয়েছিল? বাসিন্দা কি নিয়েছিল? refuge in their basement, আশ্রয়স্থান নিয়েছিল তাদের বেসমেন্টে। ঘরের নিচে যে অংশ থাকে তাকে বেসমেন্ট আমরা বলে থাকি, ভূগর্ভস্থ স্থানকে। তো আক্রমণের সময় বাসিন্দারা তাদের বেসমেন্টে আশ্রয়স্থান নিয়েছিল। নেক্সট ওয়ান, সাসপিসিয়ান মিন্স সন্দেহ। The sentence using suspicion is his strange behavior raised neighbors' suspicion. তো স্ট্রেঞ্জ মিন্স অদ্ভুত, বিহেভিয়ার মিন্স ব্যবহার, এখানে রেজড মিন্স তুলে ধরা বা সৃষ্টি করা, নেইবার্স মিন্স প্রতিবেশী, সাসপিশিয়ান মিন্স সন্দেহ, উই অলরেডি টোল্ড হিয়ার। তো তার অদ্ভুত আচরণ তৈরি করেছিল প্রতিবেশীদের মধ্যে সন্দেহ। হিয়ার বিহেভিয়ার ইজ দ্য নাউন and strange is the adjective. Raised is the past participle verb. Neighbors is the nouns and suspicion is the word, means সন্দেহ। The next one is organization সংগঠন. The sentence using organization is the company has evolved over the years into a $1 million organization. So evolved means বিবর্তন হয়েছে বা পরিবর্তন হয়েছে, over the years means বছর ধরে, অনেক বছর ধরে, into means কিসে পরিবর্তন হয়েছে। তো the company অনেক বছর ধরে পরিবর্তন হয়েছে into a $1 million organization, একটি $1 million সংগঠনে পরিবর্তন হয়েছে। Million is a quantity of a money and dollar is a US currency. We already discussed about this verb in my previous video, and here I want to discuss
some details about those sentences using this verb. So let's discuss. My sister said to have lunch here. আমার দিদি কি বলেছিল কি এখানে দুপুরের খাবারটি করবে। So to have is a infinitive verb. টু হ্যাভ এর মানে হচ্ছে অব্লিগেশন অথবা ফোর্স। আমার দিদি আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছিল অথবা আমার উপর ফোর্স জোর দিয়েছিল। কি জোর দিয়েছিল? যে আজকের এখানে দুপুরে খাবে। সো দিস ইজ ইনফিনিটিভ ফর্ম। নেক্সট ওয়ান, ইউজিং রিফিউজ। আই কুডন্ট রিফিউজ হার। আমি তাকে না করতে পারলাম না। সো কুড মানে পারা। কুড ক্যান বি ইউজড ইন ভেরিয়াস ফরম্যাট। সো ওয়ান অফ ইটস ফরম্যাটস ইজ পাস্ট অফ ক্যান। মিনস ক্যানের পাস্ট ফর্মে বোঝানোর জন্য কুড ইউজ করে থাকি আমরা। সো দ্য এক্সাম্পল ইউজিং কুড ইজ, ইউ সেড ইউ কুড ওয়াচ টিভি। বলেছিলে আমরা টিভি দেখতে পারবো। ইউ সেড ইউ কুড ওয়াচ টিভি। দ্য নেক্সট ওয়ান, দ্য অ্যানাদার ফরম্যাট ইজ লেস পসিবিলিটি। মিনস কোনো কিছু ঘটনা ঘটার চান্স কম বোঝানোর জন্য আমরা কুড ইউজ করে থাকি। লাইক দ্য এক্সাম্পল ইজ সি কুড অ্যারাইভ এনি টাইম। সে যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। অ্যারাইভ মিনস পৌঁছতে পারে বা আসতে পারে। এনি টাইম মিনস যে কোনো মুহূর্তে। তো কুড মানে কম চান্স বোঝানোর জন্য সি কুড অ্যারাইভ এনি টাইম, সে যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। দ্য নেক্সট ফরম্যাট ইজ মোর পোলাইট। আমরা আরো ফর্মাল ওয়েতে অথবা আরো পোলাইট ওয়েতে কুডটাকে ইউজ করি। লাইক এক্সকিউজ মি, কুড আই জাস্ট সে সামথিং। আমি কি কোনো কিছু বলতে পারি? Here could are a more polite way. So the next verb is arrest. The sentence using the verb arrest is, he was arrested when customs officer found drugs in his bag. তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যখন কাস্টম অফিসার্স তার ব্যাগে ড্রাগস অথবা নাশকজাত দ্রব্য পেয়েছিল। তো ফাউন্ড ইজ দ্য ফার্স্ট ফর্ম অফ ফাইন্ড, হুইচ মিনস খুঁজে পাওয়া বা পাওয়া। The next one is link, যোগাযোগ। There is a direct link. সেখানে একটি ডাইরেক্ট মিনস সোজাসুজি, তো সেখানে একটি সোজা যোগাযোগ আছে বা সোজাসুজি যোগাযোগ আছে বিটুইন ডায়েট অ্যান্ড হার্ট ডিজিজ। কিসের মধ্যে? তো বিটুইন কিসের মধ্যে বোঝানোর জন্য বিটুইন ইউজ করা হয়। সো ডায়েট আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং হার্ট ডিজিজ আমাদের হৃদয়ের কোনো রোগের মধ্যে। দ্য মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স ইজ, হৃদয়ের রোগ এবং খাদ্য অভ্যাসের মধ্যে সোজাসুজি যোগাযোগ আছে। ওকে, so in my previous video we already discussed these two paragraph. Now in this video I want to discuss about this paragraph, the last paragraph. Without further delay, let's do it. Is India to host refugees from all over the world? Here see, to host, this is also infinitive form, and I already told you that infinitive form sometimes means obligations or force. তো এটার মানে বোঝাচ্ছে ভারত কি সারা বিশ্বের শরণার্থীকে হোস্ট করার জন্য রয়েছে অথবা সাপোর্ট করার জন্য বা প্রোটেক্ট করার জন্য রয়েছে? দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন। সো দিস, বিকজ অফ দিস কোয়েশ্চেন্স মার্ক দেয়ার ইজ এ বি ফর্ম প্রেজেন্ট হিয়ার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। সো টু হোস্ট মিনস টু প্রোভাইড শেল্টার, আশ্রয়স্থান দেওয়া অথবা সাপোর্ট দেওয়া, সমর্থন দেওয়া। ইনফিনিটিভ ভার্ব মিনস ভারত কি সারা বিশ্বের শরণার্থীকে আশ্রয়স্থান দেওয়ার জন্য রয়েছে। নেক্সট, উই আর স্ট্রাগলিং উইথ 140 crore পিপল। স্ট্রাগল মিনস ফেসিং ডিফিকাল্টি, কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়া, অথবা হ্যাভিং হার্ড টাইমস, খুব বাজে সময় চলছে। দিস ইজ এ ভার্ব। সো উই আর স্ট্রাগলিং, দিস ইজ এ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমরা 140 কোটি মানুষজনকে নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, তা সত্ত্বেও কি আমরা রিফিউজি বা শরণার্থীকে স্থান দেব আমাদের ভারতে? দিস ইজ নট এ ধর্মশালা, এটা কোনো ধর্মশালা নয় বা আশ্রয়ের স্থান নয়। দ্যাট, যেখানে কিনা
we can entertain foreign nationals from all over. Entertain means welcome, স্বাগত জানানো, accept গ্রহণ করা. This is a verb. Then foreign means people from other countries, means অন্য দেশের মানুষকে আমরা ফরেনার বলে থাকি. This is a noun phrase. তো এটার মানে কি, যেখানে কিনা আমরা অন্য দেশের মানুষদের একসেপ্ট করব অথবা ওয়েলকাম করব, স্বাগতম জানাবো, এটি সম্ভব নয়. জাস্টিস দত্তা সেড ইন রেসপন্স. জাস্টিস জাস্টিস মিন্স জাজ, মিন্স বিচারপতি. দিস ইজ এ নাউন. দেন রেসপন্স মিন্স রিপ্লাই অর অ্যান্সার. দিস অলসো নাউন. তো জাস্টিস দত্তা সেড ইন রেসপন্স, যে বিচারপতি দত্ত কোনো একটি প্রশ্নের উত্তরে এই কথাটি বলেছিল, ইজ ইন্ডিয়া আপ টু অল ওভার. That's it, my friend, for this video. If you find the video helpful, please hit like and do comment, also subscribe. This is the form of your support so that I can understand that you get the help. And that's it, my friend. Have a nice day.